بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شجاعت علی۔ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس نے بڑی بڑی طاقتوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ دنیا کی تمام بڑی پاورز، مثلا جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، برطانیہ، جرمنی، رشیا، جو اپنے آپ کو اس زمین کا خدا سمجھتے تھے، انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ ساری دنیا میں اس وقت کوئی لگ بھگ 27 لاکھ لوگ اس مرض سے انفیکٹڈ ہیں اور 1,85,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دنیا کے 185 سے زائد ممالک اس وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ بڑی بڑی طاقتیں جو اس وبا سے متاثر ہوئی ہیں، ان میں موجود انفیکٹڈ اور ڈیتھس کا اسٹیٹسٹکس۔ اس میں سب سے اوپر آتا ہے سپر پاور امریکہ، جس میں لگ بھگ کوئی 8.5 لاکھ لوگ انفیکٹڈ ہیں اور 48,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسپین، جہاں پر 2,08,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اور 22,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے اٹلی، 1,87,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وائرس کی وجہ سے اور 25,000 لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے فرانس، 1,57,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وبا کی وجہ سے اور 21,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے جرمنی، 1.5 لاکھ کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وبا کی وجہ سے اور 53,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ نمبر 6 پہ آتا ہے یونائٹڈ کنگڈم، 1,35,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وائرس کی وجہ سے اور 18,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یو کے پرائم منسٹر بھی اس وبا کی لپیٹ میں آئے تھے اور انہیں شفٹ کرنا پڑا تھا ICU میں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلامی ممالک کی، جس میں ترکی سر فہرست ہے۔ 98,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وائرس کی وجہ سے اور 2300 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ نمبر 2 آتا ہے ایران، جس میں 86,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وبا کی وجہ سے اور 5400 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ چائنا، جہاں سے اس وبا نے اپنا آغاز کیا، وہاں پر 84,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وبا کی وجہ سے اور 4600 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ رشیا میں 62,000 کے قریب انفیکٹڈ اور 550 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چائنا کے قریبی ممالک میں، جن کی باؤنڈریز لگتی ہیں چائنا کے ساتھ۔ اس میں سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہاں پر لگ بھگ کوئی 21,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اور 680 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، 10,500 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اور 250 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ ایشیا کی بنسبت یورپ اور امریکہ کو اس وبا نے زیادہ متاثر کیا ہے۔ انہی وجوہات کو جانچنے کے لیے آج ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ اسکالر عثمان صاحب کو مدعو کیا ہے۔ عثمان صاحب ویلکم۔ ہمارا پہلا سوال عثمان صاحب سے یہ ہے کہ ایشیا کی بنسبت امریکہ اور یورپ کو جو اس وبا نے متاثر کیا ہے، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اور میری رائے لینے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ جہاں تک بات ہے کہ اس وائرس کورونا وائرس جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیے، کہ اس نے ایشیا کی بنسبت یورپ اور امریکہ کو کیوں زیادہ متاثر کیے، یہاں پہ ایک 2-3 عوامل ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یورپ کو اس نے زیادہ متاثر کیا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ دیکھیں، جیسا کہ یہ جو وائرس ہے یہ چائنا سے اس کا سٹارٹ اس نے لیا، چائنا کے صوبے ووہان میں یہ آیا اور وہاں سے اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔
इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट पे हैं वो अमेरिका, जैसे आपने स्टैटिस्टिक में बताया कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा हिट किया है इसने, और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज इसमें आ रहे हैं। जहाँ इसमें दो बातें आप कह सकते हैं, एक तो ये है कि जो एनवायरनमेंट है यहाँ की, एशियन एनवायरनमेंट और यूरोपियन एनवायरनमेंट में काफ़ी क्लाइमेट का काफ़ी फ़र्क है, और सोशल जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे भी उसमें उसकी बेस पे भी आप कह सकते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो जैसे कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जो है ये वायरस है ये सर्द इलाकों में ज़्यादा फैलता है बनिस्बत गर्म इलाकों की। और दूसरी वजह यह है कि यूरोप में जो है वहाँ पे आपकी जो उनकी जो खुराक है उसकी वो भी एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये वायरस ज़्यादा फैला, क्योंकि जो एशियन ममालिक हैं ख़ास तौर पे आप अगर बात करें इंडिया की, पाकिस्तान की, तो यहाँ के लोग क्योंकि पॉवर्टी लाइन से नीचे काफ़ी सारे लोग रहते हैं और उनका जो है इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ लड़ के काफ़ी वो स्ट्रांग हो जाता है। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जिसकी वजह से ये जो वायरस है इसने इस रीजन को कम इन्फेक्ट किया और यूरोपियन ममालिक और अमेरिका को ज़्यादा इन्फेक्ट किया है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि हमारी जो कैपेसिटी है, टेस्टिंग कैपेसिटी, वो ना होने के बराबर है अगर हम कंपैरिजन उसका करें अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के साथ, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन ममालिक जो हैं वो हेल्थ में बड़े स्ट्रांग हैं और उनकी जो सिस्टम है हेल्थ सिस्टम की वो डेवलप है। वहाँ पे टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से जितने ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कैपेसिटी टेस्ट होंगे उससे पता चलेगा कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। देखें जिस जिस तरह दिन ब दिन पाकिस्तान में, इंडिया में टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह देखें अभी 11 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान में जो हैं कोरोना के इन्फेक्टेड लोगों की फिगर डबल हो गई है। 11 दिन पहले वो 5,000 थे और आज वो 10,000 को क्रॉस कर गए हैं। इसी तरह इंडिया की बात करें, स्टार्ट में इंडिया में बिल्कुल ना होने के बराबर केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन जहां जैसे ही उन्होंने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई उसी के साथ इन्फेक्टेड मरीज सामने आने लग जी गए। जी बिल्कुल उस्मान साहब, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि यूरोप और अमेरिका का जो हेल्थ सिस्टम है वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। और वो डेवलप कंट्रीज हैं और हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और इसी हवाले से मेरे सवाल का अगला सेगमेंट था कि कल चाइना की एक कंपनी है जिसने ये दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार कर लिया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये वैक्सीन कब तक मार्केट हो सकती है या आम लोगों को कब तक ये अवेलेबल हो सकती है, या इस दावे की सदाकत पे आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सच्चाई है? क्या ये वैक्सीन बन चुकी है? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाइना की एक कंपनी ने कल ये दावा किया है कि उसने वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन अभी तक आपको जिस आप कह रहे हैं कि WHO ने उसे नहीं वेरीफाई नहीं किया कि हाँ ऐसी कोई वैक्सीन तैयार हो गई है। लेकिन अगर चलें फर्ज कर लेते हैं कि वो वैक्सीन तैयार भी हो गई है, तो उसको मार्केट आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ वैक्सीन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने किया है दावा। लेकिन जब ये वैक्सीन इसकी क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे और जिसमें चाइनीज कंपनीज और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान एक एग्रीमेंट भी साइन हो गया है कि ये जो है इसके क्लिनिकल ट्रायल पैरेलल चाइना में भी होंगे और पाकिस्तान में भी होंगे। अब ये बात ये है कि क्लिनिकल ट्रायल अगर उसके पॉजिटिव आ जाते हैं, उसके रिजल्ट आ जाते हैं कि वो ऐसे इन्फेक्टेड मरीजों को वो रिकवर कर रही है, तो फिर तो चलें ठीक है मान। लेकिन इसके अभी देखने काफ़ी सारे मराइल हैं, जिसमें कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन तैयार होती है तो उसकी क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अब देखें जैसा आप पहले मैंने बात की कि जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज है, और उससे भी आप कह सकते हैं जैसा पाकिस्तान, इंडिया इस रीजन में ये कम इन्फेक्टेड हुआ, आवाम कम इन्फेक्टेड हुई इस वायरस से, और यूरोपियन और अमेरिका में ज़्यादा हुई। तो इससे एक आप ये भी कह सकते हैं कि एक मफरूज़ा ही आप कह सकते हैं कि ये भी है कि जो भी है इसमें आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी बड़ा स्ट्रांग रोल प्ले कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर इस क्लिनिकल ट्रायल में आप देखें पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम, पहली बात यह है कि किन लोगों को इसके लिए वो सिलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ पे ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास चाइना के सबसे पहले जिस तरह चाइना के पास ये आया वायरस, तो वहाँ पे उनका हेल्थ सिस्टम उन्होंने काफ़ी अपडेट करके कोरोना की कंपेटेबल किया। लेकिन पाकिस्तान अभी तक वो अब पहले भी ट्रायल की है, क्योंकि अभी तक हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भी ना होने के बराबर है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 पर डे हम वो कर रहे हैं
اس کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی رپورٹس بھی لیٹ آ رہی ہیں. لیکن اگر یہ ویکسین آ بھی جاتی ہے اور اپروو بھی کلینکل ٹرائل اس کے اپرووڈ بھی ہو جاتے ہیں اور WHO ایسے اپرووڈ کر دیتی ہے کہ ہاں یہ جو ویکسین ہے یہ اس وائرس کے خلاف اچھے ریزلٹس دے رہی ہے، تو پھر بھی عام جو پبلک ہونا، مارکیٹ ہونا، پاکستان، انڈیا، ان ممالک میں پہلی بار یہ ایک خوشائند بات ہے کہ یہ ویکسین چائنا تیار کر رہا ہے. اگر یہ ویکسین اگر یورپین کسی کنٹری جس طرح امریکہ یا کوئی اور ملک تیار کرتا تو اس کا کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتا پاکستان میں اس ویکسین نکالنا ہے. کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور چائنا ایک فرینڈلی ان کی ریلیشنس ہیں، اس وجہ سے یہ اگر یہ اپرووڈ ہو گیا WHO نے اور باقی جو ہیلتھ NIH نے اسے اپرووڈ کر دیا، تو چانسز ہیں کہ 3 4 مہینے لگ جائیں گے اسے مارکیٹ ہونے تک. اور پھر اس کے اوپر ایک یہ بھی کوشچن ہے کہ اس ویکسین آیا کہ یہ انفیکٹڈ پیپلز کو ریکور کر رہی ہے یا جو لوگ پہلے سے انفیکٹ نہیں ہیں انہیں یہ ویکسین دی جائے تو وہ انفیکٹ نہیں ہوں گے. یہ اس کے دو ایک کوشچن مارک. عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے کرونا وائرس اور کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے عثمان صاحب کے ساتھ سیرہ حسن گفتگو کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ انسانیت کو جلد از جلد اس کرونا وبا سے محفوظ کرے، نجات دے اس سے. اور کرونا وبا کی جو ویکسین کے حوالے جس حوالے سے چائنا کی کمپنی دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے ویکسین تیار کر لی ہے، وہ جلد از جلد مارکیٹ ہو اور انسانیت کو اس کرونا وبا سے نجات مل سکے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.